اللہ فرمان گے رجلان تحابا فی اللہ، او دو بندے کے جڑے آپس اندر محبت کر دینے اللہ دی رضا واسطے، اللہ فرمان گے کتھے نے او بندیاں نو لے آیا جائے گا۔ اللہ فرمان گے جاؤ اچھے اچھے ممبران تے چڑھ جاؤ، میں توانو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے وا۔ اچھے اچھے ممبران تے بٹھا کے، اور لوگوں او دن کہ جدن رب دے عرش تے علاوہ کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، اور جن دے بارے اللہ فرماندے نے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ نہ اس دن کسے مکان دا سایہ نہ کسے دیوار دا سایہ، اس دن سایہ تے صرف عرش والے خدا دے عرش دا سایہ نظر آئے گا۔ اس واسطے دعا کرو اللہ سانوں بھی انہاں لوگاں اندر شمار کر دوے کہ جنہاں نو اللہ کل قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اما عائشہ صدیقہ او اما عائشہ کہ قرآن نازل اترے ہے، جناب صدیق تے تہمت الزام لگا، اللہ نے قرآن اندر گواہی دیتی۔ ہون بھی اللہ نے جناب ابوبکر صدیق دی قسم توڑن واسطے سورہ نور دے اندر قرآن نازل فرمایا۔ مولانا فرماندے نے ابو بکر عمر دی شان لگو کیویں بیان ہووے کیویں بیان کرا، عثمان علی تو نہ صدقے جا لاکھ جان ہووے قربان کرا، او کی شان دسا امنی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا، او جدے در ایک دستے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے، تے گل بڑی پیاری فرمان دے نے ابو بکر پیکر صداقت دا ول دسیا عمر عدالت دا، مشہور سخی عثمان غنی علی شیر خدا پیکر شجاعت دا، اینا دی عظمت دے چرچے کر دے پہ قرآن دے پارے نے، ہے شان بلند صحابہ دا جنہ دی عظمت دے کر دے چرچے قرآن دے پارے نے۔ حضرات چوتھا او بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کسے نو ملن واسطے جاندہ ہے بغیر لالچ تو بغیر کسے مقصد تو کسے دی زیارت واسطے جا رہے ہیں، اور لوگوں ایک عقیدے والی گل سن لو، ساڈا یہ عقیدہ ہے اگر ولی زندہ ہے او دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، او دے کو دعا کروانا بھی جائز ہے۔ اور اے دی مثال اے دی دلیل نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو فرمایا، عمر کرن دے علاقے اندر ایک بندہ ہے اویس کرنی بڑے مشہور نے، اگر تیری ادنا ملاقات ہوئے تے اپنے واسطے دعا کروائیں۔ ہن ویکھو اے اویس کرنی زمانہ نبی علیہ السلام دا پایا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام دنیا چلے گئے، حضرت عمر دا دور ہے، قافلے آ رہے نے کرن دے علاقے اندروں، ایک دن ایسا آیا ایک بندہ ہے، امیر المومنین فرمان لگے تو 10 کرن دے علاقے چوایا ہے، جی امیر المومنین جی، فرمان لگے تیرا نام اویس ہے، جی میرا نام عبداللہ، ٹھیک ہو گیا، اے 10 تیرے جسم تے کچھ پھول ویری دے نشان ہے سی، امیر المومنین ہے سی، کیا کوئی نشان باقی ہے؟ جی ہے، فرمان لگے اویس انج کر میرے واسطے دعائی کر دے، فرمان لگے امیر المومنین جی
तुसी अल्लाह दे रसूल दा ज़माना वेख्या, आप दियां मजलसां नूं अटेंड करदे रहे हो, सोने नबी दे चेहरे दी ज़ियारत करदे रहे हो। जो दुआ दा हक तुसी रखदे हो ओ मैं ते नहीं रखदा। अमीर अल मोमिनीन फरमान लगे, अवैस मेरे मुस्तफा ने फरमाया सी करन दे इलाके अंदर एक बंदा है उवैस करनी, अगर तेरी ओदे नाल मुलाकात हो जाए अपने वास्ते दुआ करवाए। अवैस मेरे वास्ते दुआ कर। ये गल मैं नहीं कही, ये गल आमिना दे लाल ने कही है। अवैस करनी रोन लग पे। इस वास्ते लोगों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा अल्लाह दी रज़ा वास्ते किसे नु मिलन जांदा, मुलाकात वास्ते जांदा, अल्लाह कल क़यामत दे दिन इस बंदे नु अपने अरश दा साया अता कर देंगे। और हजरत अबू अदरीस खोलानी रहमतुल्लाह अलैह कूफे दे दमिश्क दे इलाके अंदर गए ते मस्जिद दे अंदर एक बंदा अल्लाह दी इबादत कर रहे पे ने ते देखिया कुछ लोग आ रहे ने मुसाफा कर देने पे, ज़ियारत कर देने पे। फरमान लगे अगला दिन होएगा मैं इन्हां तो पहला मस्जिद अंदर आ जावांगा। जनाब अबू अदरीस खोलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने अगला दिन होया, मैं ना जल्दी जल्दी उठ के मस्जिद अंदर आ गया ते आके वेख्या ओ मेरे तो पहला मस्जिद अंदर मौजूद है। मैं पूछया ये बंदा कौन है? दस्या गया ए नबी पाक दे सहाबी हजरत मुआज ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया लागे बैठ गए, कहन लगे हजरत हाथ पकड़िया जनाब मुआज दा, कहन लगे मुआज मैनू अल्लाह दी रज़ा वास्ते तेरे नाल मुहब्बत। जनाब मुआज ने ना इन्हां चादर लई सी, अबू अदरीस खुलानी ने चादर फड़ी खिंचिया, फरमांदे ने सुन फिर अगर तू अल्लाह दी रज़ा वास्ते मेरे नाल मुहब्बत करदा ते अल्लाह फिर तेरे नाल मुहब्बत कर देने। मैं महबूब अलैहिस्सलाम को सुनया सी, आपने फरमाया सी अगर दो बंदे अल्लाह दी रज़ा वास्ते आपस अंदर मुहब्बत कर देने ते अर्श वाला खुदा इन्हां नाल मुहब्बत करदा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन अमाल ऐसे ने कि जिदी वजह तो इंसान नो ईमान दी मठास महसूस होंदी है। और तीन अमाल केड़े ने? आका फरमांदे ने एक ये कि बंदा सारी दुनिया तो वध के मुहब्बत करदा है ते अल्लाह ते ओदे रसूल नाल मुहब्बत करदा है। और दूसरा अमल आका फरमांदे ने अगर एक दूसरे नाल मुहब्बत करदे ने ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते अगर जुदाई इख्तियार कर देने, नफरत कर देने, वो भी अल्लाह दी रज़ा वास्ते। और नंबर 3 आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने एक मोमिन बंदा है वो अपने आप को कुफर अंदर जान लग्या इंज महसूस करदा है जिवें बंदा ना कुफर च जाना पसंद नहीं ना करदा, इस तरह बंदा जहन्नम च जाना भी पसंद नहीं करदा। ये तीन बंदे ऐसे ने कि जिन्होंने ईमान दी मिठास महसूस होंदी। इस वास्ते लोगों मैं उन्होंने लोगों का तस्करा फरमाया है कल क़यामत दे दिन अल्लाह जिन्होंने अपने अरश दा साया अता कर देंगे। उस ओ अरश के जिदे बारे अल्लाह फरमांदे ने फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु के 7 किस्म दे इंसान ऐसे ने कि जिन्होंने अल्लाह कल क़यामत दे दिन अपने अर्श दा साया नसीब फरमानगे। और वो ऐसा दिन है कि जिदन अल्लाह दे अर्श तो इलावा कोई साया नज़र नहीं आएगा। हज़रत सलीम फरमांदे ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे ने कि वो अपने पसीने अंदर घुटने तक जनाब तैरते होंगे, डुबे होंगे। कुछ लोग ऐसे ने जेड़े इत्थों तक, कुछ लोग गर्दना तक, और कुछ लोग ने जेड़े अपने पसीने अंदर डुबे होंगे, गोते खा रहे होंगे। लेकिन उस दिन सूरज जेड़ा 1 मील ते आ जाएगा। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो मील
پتہ نہیں اے جڑی زمین دی مسافت اے میل ہے یا جس سرمچی دے نال اسی اکھ دے اندر سرما ڈال دیاں اودا میل ہے، اینا سورج قریب آ جائے گا اور اس دن سایہ ہوئے گا تے اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ قرآن و سنت دے عمل